ఈవీ9 నేషనల్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆపరేషన్ సింధూర్ ముగియలేదు, తేల్చేసిన రాజ్నాథ్ సింగ్. రెవెన్యూబుల్ పరిశ్రమ మాత్రమే కాదు, ఉద్యమం, మినిస్టర్ లోకేష్. ఏఐజీ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన అందాల బామలు, చిన్నారులతో ఆత్మీయ సంభాషణ. మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతుండగా విద్యుత్ అంతరాయం. దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పాకిస్తాన్కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాక్ గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తించిన ఆపరేషన్ సింధూర్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగిలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు చూసినంత ఒక ట్రైలర్ మాత్రమేనని అన్నారు. శుక్రవారం భుజ్ ఎయిర్ బేస్లో రాజ్నాథ్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులతో ముచ్చటించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ సింధూర్ ముగిలేదు, ఇప్పటివరకు చూసినంత జస్ట్ ట్రైలర్ మాత్రమే అన్నారు. नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं. इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है. भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे. भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए. हम नहीं चाहते. ఈ దేశం భారత్ ఆర్మీ ప్రధాని మోదీ కాళ్లకు ముక్కాలంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీ డిప్యూటీ సీఎం జగదీష్ దేవా. देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है. उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है. उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते. అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి మండలం బేతపల్లిలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఈరోజు పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా రెన్యూ విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ కు మంత్రి లోకేష్ భూమి పూజ చేశారు. 2,300 ఎకరాలు 22,000 కోట్లతో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ ను నిర్మించనున్నారు. పవన, సోలార్, బ్యాటరీ ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తు ఆశలు, ఆకాంక్షల వారీగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరుగుతుందని తెలిపారు. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పరిశ్రమ మాత్రమే కాదని ఉద్యమక అన్నారు. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 7,000 crores will be deployed by Renew Energy, and combining with phase 2, a total 1,800 megawatts of solar, 1 gigawatt of wind, 2,000 megawatts of battery energy storage systems with a total investment of 22,000 crores will only come to the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. This complex is more than generating power. It will generate livelihoods, empower communities and energize our economy. After a 5-year lull, Andhra Pradesh is witnessing a green renaissance. A return of renewable energy majors like Renew sends a loud and clear message that this is the decade of Andhra Pradesh. This is the dawn of clean Pradesh. Let us not forget, Renew was one of the largest renewable energy investor in Andhra Pradesh before 2019. Despite the challenges of the past, they are back not just with investment but with conviction. Because when policies are strong, confidence returns, and when leadership is visionary, growth is inevitable. Mr. Sinhaji, your belief in our state and its future is really inspiring. Your return is not just a partnership, it is a reunion of vision and values. I was sitting next to Sinhaji. He was explaining various other projects as a group they want to undertake. I told him only one thing: give Andhra Pradesh the first opportunity and we will deliver on the speed of doing business, and we will ensure that you will call Andhra Pradesh and Rayalaseema your home soon. To all the government officials and the partners who made today possible,
Thank you very much for being the wind beneath Andhra Pradesh's green wings. We are not just laying concrete here, we are laying a vision of cleaner, greener and greater Andhra Pradesh. I would request all my cabinet colleagues, MLAs, MPs, NETCAP and all concerned district officials to extend all support to such projects and ensure that they have absolutely zero difficulty. The collector is also here. He has to take up the responsibility and lead from the front. The Honorable Energy Minister is also here. Any support that is required, we are more than willing to extend. Every step taken today to support investors during project execution will go a long way in establishing us as a leading state in renewable energy deployment and a hub for clean energy. Together let us rise. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కేవలం రెడ్డిలకు గౌడ్లకు పదవులు ఇస్తున్నారు. మొగుళ్ళు పనిచేస్తే పిల్లలకు పోస్టులు ఇచ్చిన ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీదే. మరి మేము పిల్లలకు పనిచేస్తున్నాం, మా మొగుళ్లకు కూడా పదవులు ఇవ్వండి అంటూ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సుందరరావు వ్యాఖ్యానించారు. చెప్తున్నారు అక్క ఈ లిస్టు చూడక్క, అందరు అన్న ఇట్లా వేస్తే ఎట్లక్క సీఎం అన్న చెప్పాలి కదా, నువ్వు మాట్లాడవు ఎందుకు, నువ్వెందుకు ఇక్కడనేమో అన్న గౌడ్లకి ఇస్తారు, అక్కడేమో రెడ్లకి ఇస్తారు, మరి మేము ఎక్కడ పోవాలక్క అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలి? మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చెప్పాలి. అసంతృప్తి ఉండదా? మరి వేరే వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తే మరి మాకు అసంతృప్తి ఉండదా? మరి వీళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియాలి కదా మాకు. హూ ఆర్ దే? వి డోంట్ నో. వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మొగుళ్ళు పనిచేస్తే పిల్లలకి పోస్టులు ఇచ్చిన ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంది. ఆయన పనిచేసిండంట గతంలో, ఈయన పేర్లు తీయదలుచుకోలేదు, వారికి ఇస్తే మేమందరం కూడా కొట్లాడాం ఆ రోజు మహేష్ అనేది. సరే భర్త పనిచేసినందుకు భార్యకి ఇస్తే మరి భార్యలు పనిచేస్తారు, మా భర్తలకు ఇవ్వమని కూడా అడిగి. 33 మంది ప్రపంచ అందాల బామ్మలు ఒకటేసారి కాళ్ళు కడుగుతుంటే అక్కడ వరద పారుతుందని ప్లేట్లలో కడుక్కోవడానికి ఇచ్చాము. ఒక అమ్మాయి ఒక కాళ్ళు గడిగి తుడిచింది. అది తప్పుగా చూపించడానికి మీకు సిగ్గనిపిస్తలేదా అంటూ మంత్రి సీతక్క. అక్కడ ప్రభుత్వము వాళ్ళ కాళ్లకు నీళ్లు ఇవ్వడము, కాళ్ళు కడుక్కున్నాక తుడుచుకొని రావడం, ఎందుకంటే అదంతా టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ కాబట్టి. మరి అంత 33 మంది బయట కాళ్ళు కడుక్కుంటే నీళ్లు వరదై పారుతాయని ఎవరి ప్లేట్ వాళ్లకు, ఎవరి చెంబు వాళ్లకు, ఎవరి టవల్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్క అమ్మాయి ఏదో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి ఆమె స్వతహాగా ఆ చెంబుతో నీళ్లు పోయడమో ఇంకోటి ఏదో చేస్తే అది ప్రభుత్వం మీద అంటగట్టడం సిగ్గనిపించట్లే మీకు? మిస్ వరల్డ్ 2025 పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్కు వచ్చిన అందాల బామలు పలు చారిత్రక ప్రదేశాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా నగరంలోని ఏఐజీ ఆసుపత్రిని శుక్రవారం వారు సందర్శించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారులను వారు ఆత్మీయంగా పలకరించారు. కాసేపు ముచ్చటించి చిన్నారులకు ధైర్యం నింపారు. వాటిని ఒక కక్ష సాధింపుతో ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో మార్పులు తీసుకురావడం జరుగుతోంది. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఉపాధ్యాయులు కానీ అలాగే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళనకు గురయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న మనందరం కూడా గమనించాము, ఉపాధ్యాయులు రోడ్డు ఎక్కి మరియు విద్యాభవన్లు ముట్టడించడం, ధర్నాలు చేయడం జరుగుతోంది. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు వారికి రావాల్సిన డిఏలు అడగట్లేదు, వారికి రావాల్సిన పిఆర్సి కమిటీలు అడగట్లేదు, వారికి రావాల్సిన ఐఆర్ అడగట్లేదు. కేవలం విద్యారంగాన్ని బతికించండి అని మాత్రమే వాళ్ళు కోరుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎందుకంటే ప్రైమరీ స్కూల్స్ ను స్ట్రెంథైన్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతోనే ఉపాధ్యాయులు పోరాటం చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలను బతికించాలని ఒక ఆలోచనతోనే ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈరోజు ధర్నా బాటపడి నిన్న మొన్న ధర్నాలు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రాగానే ఎందుకు అంత అగ్రెసివ్ గా 117 జీవోను రద్దు చేయాలి, అలాగే టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చట్టం తేవాలి అని ఇంత హడావిడి ఎందుకు చేస్తుందో, ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు చేస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు టీచర్స్ లో ఏర్పడింది. అలాగే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులలో కూడా ఏర్పడిన విషయం మనందరం కూడా గమనిస్తాను. మార్పులు చేయండి,
క్రమంగా మార్పులు చేయాలి. ఈరోజు 117 జీవోను రద్దు చేస్తామని చెప్పి 117 జీవోకు బదులుగా 19, 20, 21 జీవోలు తీసుకురావడం జరిగింది. నిజంగా మేము వాళ్ళ గతంలో మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతుండగా విద్యుత్ అంతరాయం, నా ప్రభుత్వం ఇన్ని చేసింది అన్ని చేసిందని గొప్పలు చెప్తున్న క్రమంలో కరెంటు కట్ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని మంత్రి కొండా సురేఖ చెప్పే క్రమంలోనే పవర్ కట్ ఇదేనా ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని ముక్కలు వేరేసుకున్న ప్రజలు. కరెక్ట్గా మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు చేసి ఈరోజు ఏదో మేం చేస్తున్నామనే పద్ధతిలో క్రియేషన్ చేయడం ఏదైతే ఉందో అది చాలా దారుణం. అంటే కాళేశ్వరం కంటే ఏం కాలేదట, జస్ట్ ఇట్లా క్రాక్ వచ్చింది అంటాడు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా దేవరకద్ర నియోజకవర్గం భూత్పూర్ మండల కేంద్రం మున్సిపాలిటీ పట్టణ కేంద్రానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త జానబ్ మహమ్మద్ కయ్యూం గారు దంపతులు పవిత్ర పక్క మదీనా హాజ్ యాత్రకు వెళ్తున్న సందర్భంలో శుక్రవారం నాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, కళా పోషకులు, కళాభిమాని సంఘ సేవకులు శ్రీ మురళీధర్ గౌడ్ గారు దంపతులు భూత్పూర్లోని వారి నివాసంలో హాజ్ యాత్రకు వెళ్తున్న దంపతులకు శాల్వాలు, పూలహారాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర మైనార్టీ నేత మహమ్మద్ సాదిక్ గారు, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత మహమ్మద్ వహీద్, శ్రీ నరసింహులు యాదవ్, పట్టణ ముస్లిం సోదరులు తదితరులు శాల్వాలతో పూలమాలతో సత్కరించారు. అలాగే దేశం కొరకు, ప్రపంచం కొరకు, గ్రామం కొరకు అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మురళిగాడు ఆకాంక్షిస్తూ ఖలీల్ గారి యొక్క హజ్ యాత్ర పవిత్రంగా జరగాలని భూత్పూర్ ముస్లిం మత పెద్దలు అందరం ఈరోజు మురళి గారి యొక్క నివాసంలో వారి యొక్క ఈ సన్మానాన్ని పురస్కరించుకొని మేమందరం వారికి కృతజ్ఞతలు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మురళి గారు ఇలాగే ప్రతి కార్యక్రమంలో ముందంజ ఉండి అందరికీ తోడు నీడగా ఉండాలని నేను ఆకాంక్షిస్తూ నేను భూత్పూర్ మొహమ్మద్ సాదిక్ మత పెద్దగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. జనగామ జిల్లా జాఫర్గఢ్ మండలం ఉప్పగల్లు గ్రామంలో ప్రభుత్వం నుంచి మంజూరైన 48 ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన జాబితాలో తమ పేర్లు లేవని పలువురు నిరుపేదలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుట గుమికూడిన వారు పంచాయతీ కార్యదర్శిని నిలదీశారు. ఈ సందర్భంగా కార్యదర్శి స్పందిస్తూ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల జాబితాకు సంబంధించిన వివరాలు తనకు తెలియవని, దీనిపై ఇందిరమ్మ గ్రామ కమిటీ, ఇందిరమ్మ ప్రత్యేక అధికారిగా వ్యవహరిస్తున్న తహసీల్దార్ మరియు ఎంపీటీఓ మాత్రమే పూర్తి సమాచారం ఉందని, తర్వాత ఆ నిరుపేదలు పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేసి తామంతా అర్హులై ఉన్నామని పేర్కొంటూ ఇండ్ల మంజూరుకు వినతి పత్రం కార్యదర్శికి అందజేశారు. అయితే ఎంపీడీఓ అంటారు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ గ్రామ పరిధిలోనే మీరు అడగాలి, వాళ్ళు ఇందిరమ్మ కమిటీ దీన్ని ఫైనల్ చేస్తాను, ఇందిరమ్మ త్రోటు కడియన్స్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాస్తవానికి మనకు కమిటీ మెంబర్లకి ఏం తెలుసు, ఇల్లు కార్యదర్శి దగ్గర మొత్తం ఉండదు. రాసుకుంటే ఈసారి కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఈయన అధ్యక్షతల సమావేశం జరిగి సార్ అధ్యక్షత డిపార్ట్మెంట్ లో భూమి ఉన్నదా తెలుస్తుంది. భూమి లేని వాళ్ళను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఓకే అని మీరు కన్వీనర్, మీరు అన్నిటికీ మీరు బాధ్యులు. మీరు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు రాజుగారు మీరు ఎంతమంది అయితే పేర్లు తీయడం, ఎంతమంది కాదు అందరూ ఇల్లు అందరూ ఎంతమంది అని కాదు, ఈ నలుగురు కాదు. ఒక మాట వినండి, మనకు 1450 మంది అడ్రస్ పెట్టుకున్నారు. నేను ప్రతి ఇల్లు తిరిగిన వాళ్ళు తిరిగిన మాట వాస్తవం. గవర్నమెంట్ కు మనం నివేదిక ఇచ్చినాం. మా ఉప్పుగల్లు గ్రామంలో దాదాపు 250 నుంచి 300 ఇల్లు కావాలని మనం నివేదిక ఇచ్చాం. ఇచ్చిన తర్వాత మరిగా మా ఫస్ట్ విడత కొన్ని, సెకండ్ విడత కొన్ని, థర్డ్ విడత కొన్ని ఇస్తారు కావచ్చు. అయితే ఫస్ట్ విడతల పురాగా గుంట భూమి లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఆనం పక్క పెట్టి బంగ్లాలకు భూములకు ఇల్లు కూర్చొని మీరు ఇల్లు ఇస్తే అది మీరు బయటకు వచ్చి గ్రామసభ పెట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసిలా. మన ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి గ్రామసభలు రాలేదు. మన ముఖ్యంగా కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదే జరిగింది, మనకు అదే చేసింది. మరి ఏ బేసిస్ లో సెలెక్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. మరి ఎవరు చేసింది? మీరు కన్వీనర్, మీరు కన్వీనర్. ఆపరేషన్ సింధూర్ ముగియలేదు, తేల్చేసిన రాజ్నాథ్ సింగ్. రెవెన్యూబుల్ పరిశ్రమ మాత్రమే కాదు, ఉద్యమం, మినిస్టర్ లోకేష్. ఏఐజీ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన అందాల భామలు, చిన్నారులతో ఆత్మీయ సంభాషణ.
మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతుండగా విద్యుత్ అంతరాయం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి EV9 నేషనల్ న్యూస్.